नमस्कार स्टूडियो ऑल इन्फो में आपका स्वागत है दोस्तों। मेरा नाम लक्ष्मण परमार। तो आज आप बात करवाना है राशन कार्ड विषय। शू आपनु राशन कार्ड खोवाई गयुं छे, राशन कार्ड पाछुं केवी रीते मेळववुं ते पण घर बैठा। तो विडियो पूरो जोजो मित्रों। तमे तमारा मोबाइल थी ज राशन कार्ड पाछुं डाउनलॉड करी शको छो। क्यांय जवानी जरूर नथी। मात्र मोबाइल थी तमारे पासे मोबाइल होय तो तमे राशन कार्ड पाछुं डाउनलॉड करी शको छो अने प्रिंट पर कढावी शको छो। जो तमारे राशन कार्ड खोवाई गयुं होय तो क्यांय धक्का खावानी जरूर नथी। आ विडियो पूरो जोई लो એટલે બધી જ નોલેજ તમને મળી જશે અને ઘર બેઠા તમે હાથથી જ રાશન કાર્ડ डाउनलॉड કરી શકો છો। तो चलो कॉम्प्यूटर तरफ ते पहला वीडियो सारो लाग्यो तो लाइक करी देजो। चैनल में पहली ज वखत आव्या तो सब्सक्राइब करी देजो और ऑल नोटिफिकेशन पर प्रेस करवानुं भूलता नहीं मित्रों। तमने आवा ज नॉलेजेबल वीडियो मळता रहेशे। तो दोस्तों आपणे कॉम्प्यूटर स्क्रीन तरफ आवी गया छे अने कोई पण तमारे ब्राउजर एक ओपन करी लेवानुं छे। गूगल क्रोम ओपन करी लेवुं छुं। आपनुं राशन कार्ड खोवाई गयुं होय तो पाछुं डाउनलॉड केवी रीते करवुं। तो कोईपण एक ब्राउजर ओपन करी अने एमां लखी नाखो NSFA। जो ऊपर हूँ सर्च करूँ NSFA आ सर्च करी अने जे पहली ज वेबसाइट आवे ने तेमां तमारे क्लिक करी देवानुं छे मित्रों। NSFA नी ऑफिशियल वेबसाइट जे छे पहली तेना ऊपर तमारे क्लिक करवानुं रहेशे मित्रों। ओके हवे आ पहली ज वेबसाइट आवी गई छे आपणी NSFA नी। तो त्यां क्लिक करो। में क्लिक करशो एटले एक बीजा विंडो तमारा मोबाइल ऊपर खुलशे अने कॉम्प्यूटर ऊपर करता है तो कॉम्प्यूटर में पण खुलशे। हवे आ बधी एनी डिटेल्स छे आखी NSFA नी कई कई प्रोवाइड करे छे सेवाओं तेनी आखी डिटेल्स अहीं आपी छे। तो आपणे तो राशन कार्ड खोवाई गयुं तो तेने डाउनलॉड करवानुं छे। तो हवे आपणे राशन कार्ड डाउनलॉड कई रीते करीए। अमे पाछा गुजराती राखी हिंदी राखी शको छो। तमे कोई पण भाषा इंग्लिश कोई पण भाषा राखी शको छो। जो अहींयाथी भाषा तमे सिलेक्ट उपरथी करी शको छो। हिंदी इंग्लिश गमे ए भाषा तमे राखी शको छो। तो नीचे जो स्क्रॉल करो तो आ बधी एनी सेवा हशे पण आपणे राशन कार्ड डाउनलॉड करवुं एटले डायरेक्ट राशन कार्ड विषे जाणीए। बाकीना आगळना विडियो में जाणीशुं आपणे। तो अहींया त्रीजा नंबरनुं जोवो पहेलुं होम छे अने जोवो राशन कार्ड डिटेल्स एना उपर तमे जोवो मित्रों क्लिक करशो एटले आ रीतनुं जेटला देश में राज्य छे ने ते बधाय आवी जशे। हवे आपणे क्यांनुं जोयुं तो के गुजरातनुं जोईए तो आपणे गुजरात राज्य आमांथी गोती लेवानुं। ओके गुजरात उपर क्लिक करी देवानुं। तो जवे क्लिक करशो आवो कोई पॉपअप आवे तो ओके करी देवानुं अने ऊपर आ कैप्चा छे ई साइड में फिल करी देवाना। ओके मित्रों आ जे कैप्चा छे ई साइड में फिल करी देवाना अने आगळ वधो अने इंग्लिश में लखेलुं है तो गो तो एमां वयुं जवानुं। हवे गुजरात राज्यना जेटला जिल्ला छे ने बधा तमने देखाडशे A to Z जिल्ला। तो आपणे आ तमारे जे जिल्लानुं राशन कार्ड डाउनलॉड करवुं होय ते जिल्लो तमारे गोतवानो रहेशे। तो आपणे कोई पण एक जिल्लो जराक झूम कर लीए एटले देखाय जिल्लो सिलेक्ट करी लीए। तो आपणे पोरबंदर जिल्लो गोती लईए। ओके मित्रों तो तमारे अहींया तमारो जे पण जिल्लो लागू पड़तो होय ते गोती लेवानो। ओके मित्रों अने ऊपर जोजो मित्रों ऊपर NFSA अने नॉन NFSA बे छे। हवे ई तमारे याद करवा राखवानुं छे। तमारुं कूपन क्युं हतुं APL BPL NFSA हतुं के नॉन NFSA
અત્યોદય ક્યું હતું એ એક યાદ તમારે રાખવાનું. તો તમારે ગોતવામાં જાજી ઓલી ન થઈને આખા તમારે જેટલા પણ એપીએલ બીપીએલ બધા ચારવવા પડશે. ઓકે મિત્રો, તો આ તમારે એક યાદ હોવું જોઈએ કે તમારું ક્યું હતું રાશન કાર્ડ. તો આપણે પોરબંદર ઉપર ક્લિક કરી દીધું, જિલ્લો. હવે તાલુકો, તો જેટલા તાલુકા છે ને પોરબંદરના એ આવે જાય. તો આપણે તાલુકો પોરબંદર જ આવે, તો આપણે તાલુકોમાં પોરબંદર સિલેક્ટ કરી લઈએ. ઓકે મિત્રો, હવે તાલુકો પાછો પોરબંદર સિલેક્ટ કર્યા બાદ પોરબંદરને અંદર જેટલા ગામડા આવતા છે તે બધા ગામડા દેખાડી દેશે A to Z. હવે આ સાઈડમાં જે અક્ષરો સ્ક્રોલ થાય છે તે બીપીએલ, એપીએલ, અત્યોદય, એનએફએસએ, નોન એનએફએસએ એવા બધા રાશન કાર્ડની ડિટેલ્સ છે એ બધી. તો આપણે તમારે કયું રાશન કાર્ડ છે તે જોઈ લેવાનું, તે પ્રમાણે તમારે ડાઉનલોડ કરવાનું છે. તો હવે આપણે રાશન કાર્ડ જોઈ લેજો કે મારું તો રાશન કાર્ડ ખોવાનું નથી, એટલે તમને શીખડાવવા માટે માત્ર આ. તો આ જોઈ લેજો, આ નોન એનએફએસએમાં આ સાઈડ આવે અને એનએફએસએમાં આ સાઈડ આવશે. ઓકે મિત્રો, તો આમાં જો એપીએલ છે, એપીએલ 2 છે, બીપીએલ છે, તે બધા જ છે. તમારું કયું રાશન કાર્ડ છે એ તમારે માત્ર જોઈ લેવાનું, એટલે બધા સારવવાની. નહીં કે એપીએલ સારવશો, પછી બીપીએલમાં સારવશો, પછી અત્યોદયમાં સારવશો, એપીએલ 1માં સારવશો, તો બહુ લાંબો ટાઈમ લાગશે. એટલે ખાલી એક એ યાદ હોય તમને કે અમારું કાર્ડ એપીએલનું તો બીપીએલ, બસ એટલું જ યાદ હોય એટલે તમે તમારું ઘેર બેઠા રાશન કાર્ડ ડાઉનલોડ કરી શકો છો. કાંઈ જવાની જરૂર નથી. અને પ્રિન્ટર જો તમારે હોય તો પ્રિન્ટ કાઢી લેવાની, નહીંતર કોઈ પ્રિન્ટર હોય દુકાન ત્યાં જવાનું કોમ્પ્યુટરની કે અમારે રાશન કાર્ડની પ્રિન્ટ કાઢી દો એટલે તમારે પ્રિન્ટ નીકળી જાય. ઓકે મિત્રો, તો આ જોઈ લેજો. આ એનએફએસ નોન એનએફએસ એવું કંઈ નથી. કોઈને એપીએલમાં આપણે જે સસ્તા અનાજની દુકાન હોય ત્યાંથી એનએફએસ એપીએલમાં પણ માલ આવતો હોય. કોઈને લાગે કે આનાથી એપીએલમાં કેમ આવે, તો આમાં જો એનએફએસએમાં એપીએલ આવતો હોય ને તો એને માલ મળવા પાત્ર છે, પણ નોન એનએફએસએમાં આવતો હોય ને તો માલ મળવા પાત્ર નથી. આ વિડીયો આપણે આગળ એક બનાવેલો છે, જે તમે જોઈ લેજો કે એનએફએસએ શું કહેવાય અને નોન એનએફએસએ શું કહેવાય. આ વિડીયો એક આપણો આગળ બનાવેલ છે. તમે પ્લેલિસ્ટમાં જશો અને ગવર્મેન્ટ હેલ્પમાં જશો એટલે તેમાં તે વિડીયો તમને મળી જાય. ઓકે મિત્રો, તે પછી આગળ આપણે કોઈ પણ એક ગામ સિલેક્ટ કરી લઈએ. આ તમે આખું આ ડિટેલ્સ નિરાતે એવા હાટું સમજાવું કે તમે સમજી શકો. જો તમારું કંઈ પણ તમારી પાસે પ્રૂફ નથી અને તમારું રાશન કાર્ડ ખોવાઈ ગયું, એના માટે તમે ઘરે બેઠા રાશન કાર્ડ ડાઉનલોડ કઈ રીતના કરી શકો. ઓકે મિત્રો, તો હવે આપણે કોઈ પણ એક ગામ સિલેક્ટ કરી લઈએ, કે કોઈ પણ એક ગામ આપણે સિલેક્ટ કરી લઈએ. ઓકે મિત્રો, તો ચાલો આપણે ગમે કોઈ એક ગામ સિલેક્ટ કરી લઈએ. તો આવું પાતા કરીને ગામ, હાલો આપણે આ ગામ સિલેક્ટ કરી લઈએ. રેડી. હવે આ ગામમાં આપણે બીપીએલ યાદીમાં કૂપન ખોવાનું છે. ઓકે મિત્રો, તો ઉપર જોઈ લેવાનું કે બીપીએલ યાદી કઈ જગ્યાએ છે. જો અહીંયા એપીએલ છે, રેશન કાર્ડ છે અને લાભાર્થી છે. ઓકે મિત્રો, આ એપીએલ છે. પેલું છે અત્યોદય છે. ઓકે મિત્રો, અત્યોદયમાં કેટલા કૂપન છે, પછી એપીએલ 1માં કેટલા છે, અને તેના પછી આવે છે આપણે બીપીએલ, એપીએલ 2 એ રીતના. ઓકે મિત્રો, તો આપણે આ પછી એપીએલ 1 પછી જોવો એપીએલ 2માં કેટલા રાશન કાર્ડ છે અને લાભાર્થી કેટલા છે, તેને પછી રેશન કાર્ડ અને લાભાર્થી બીપીએલ. રેડી. તો આપણે બીપીએલમાં ચેક કરીએ કે જે રાશન કાર્ડ ખોવાઈ ગયું તે બીપીએલનું હતું. તો હવે આપણે બીપીએલમાં ચેક કરવાનું રહે. ઓકે મિત્રો, તો ગામમાં બીપીએલ ગામ સિલેક્ટ કરી અને તેમાં બીપીએલ તમારે સિલેક્ટ કરી લેવાનું.
ઓકે મિત્રો, હમણાં નીચે આપણે સિલેક્ટ કરીને જોઈ લઈએ. તો વિડીયો નિરાતે જોજો મિત્રો, એક એક માહિતી તમને આપી. જો તમારું રાશન કાર્ડ ખોવાઈ ગયું હોય તો તમારે કાંઈ ધક્કો ખાવાની જરૂર નથી. માત્ર એક મોબાઈલ તમારી પાસે છે, તમારું રાશન કાર્ડ પાછું ડાઉનલોડ થઈ પ્રિન્ટ કરી શકો. ઓકે મિત્રો, તો આપણે પાછા ગામ ગોતી લઈએ અને બીપીએલમાં ચેક કરીએ આપણે, કારણ કે જે કાર્ડ આપણું ખોવાઈ ગયું છે તે બીપીએલમાં ખોવાનું છે. તો આપણે એપીએલ કે એપીએલ 1 કે એપીએલ 2 કે ક્યાંય બધામાં ચેક કરવું નથી, આપણે બીપીએલ 1માં ચેક કરવાનું છે મિત્રો. તો આગળ જોઈએ આપણે બીપીએલની યાદી જોઈ લઈએ અને બીપીએલની યાદીમાં આપણે પછી ક્લિક કરવાનું રહેશે. ઓકે મિત્રો, તો ઉપરથી તમારે જોઈ લેવાનું કે બીપીએલની યાદી કઈ છે. ઓકે, તો આપણે બીપીએલની યાદી છે 7મા નંબર ઉપર, તો બીપીએલની યાદી ઉપર આપણે ક્લિક કરવાનું રહેશે. ઓકે મિત્રો, તો આ બીપીએલની યાદી છે, તેના ઉપર આપણે ક્લિક કરીએ. ઓકે મિત્રો, ક્લિક કર્યા બાદ તમારે ગામને અંદર જેટલા પણ બીપીએલને અંદર કૂપન છે તેનો બધાયના રાશન કાર્ડ નંબર આવી જશે. આ જોઈ લેજો મિત્રો, A to Z તમારા ગામમાં જેટલા પણ રાશન કાર્ડ છે બીપીએલને અંદર તેના. જો તમારે એપીએલ ચેક કરવું હોય તો એપીએલ ચેક કરી શકો છો. એપીએલ 1, બીપીએલ, એપીએલ 2, અત્યોદય કોઈ પણ ચેક કરી શકો છો. આપણે બીપીએલ ચેક કરીએ સપોઝ તમને શીખડાવવા માટે. તો બધા જ ગામના જેટલા પણ રાશન કાર્ડ છે આવી ગયા. ઓકે મિત્રો, હવે આપણે કોઈ પણ એક નંબર સિલેક્ટ કરી લેવાનું કે ભાઈ રાશન કાર્ડ ક્યું ખોવાનું. તો અહીંયા નામ આગળ આપેલા છે, ત્યાં તમારે નામ ઉપરથી ગોતી લેવાનું કે નામ કેનું ખોવાનું છે. તો હાલો આપણે કોઈ પણ એક નામ સિલેક્ટ કરી લઈએ. તો આપણે બીજાનું નથી કરતા, આપણે ખુદનું જ કરી લઈએ, ગમે કોઈ નામ એક ગોતી લઈએ. ઓકે મિત્રો, તમારું જ નામ છે અને જોઈ લેજો. અને આ રહ્યા નંબર, આ નંબર છે. ઓકે, હવે આની તમે કોપી પણ કરી શકો છો અને લખી અને સાઈડમાં તમે રાખી શકો છો. જો તમે કોપી કરી લો તો હાલે, અને કોપી ના કરો તો અહીંયા જોઈ અને તમારે સાઈડમાં લખી લેવા કોઈ પણ નોટબુક ઉપર. ઓકે મિત્રો, અને એના નંબર ઉપર ક્લિક કરશો મિત્રો તમે જે નંબર ઉપર, તો તમારા રાશન કાર્ડનું આખી ડિટેલ્સ ખુલી જશે. જો આખી ડિટેલ્સ રાશન કાર્ડની ખુલી ગઈ છે. ઓકે મિત્રો, હવે આપણે તમે બેક વયા જઈએ. આપણું આ નંબર મળી ગયા છે આપણે કે જે રાશન કાર્ડ બીપીએલનું જે નામનું ખોવાનું હતું તે નંબર આપણે મળી ગયા છે. રેડી. હવે સપોઝ કે માની લો કે કોપી કરવી તો રાઈટ ક્લિક કરી અને કોપી કરી શકો છો, અથવા તમે નોટબુક ઉપર લખી શકો છો. ઓકે મિત્રો, હવે સપોઝ કે માની લો કે આપણે રાશન કાર્ડ નંબર ગમે એમાં લખી લેવાના. તમારે રાશન કાર્ડ નંબર મળી ગયા. હવે તમારે મોબાઈલમાં એક એપ ડાઉનલોડ કરવાની છે. એપનું નામ છે ડિજીલોકર. હવે ડિજીલોકર લગભગ બધા પાસે હશે, અને ન હોય તો ડિજીલોકર વિશે પણ આપણો વિડીયો મોબાઈલ વિડીયોમાં પડ્યો, તમે ચેક કરી લેજો. તો મારે ડિજીલોકર ઇન્સ્ટોલ છે, તો આપણે ડિજીલોકર ઓપન કરી લઈએ. હવે એમાં સાઇન ઇન કેવી રીતે કરવું તે વિડીયો પણ આગળ આપણે બનાવીશું. ઓકે મિત્રો, હવે અહીંયા આ ડિજીલોકરમાં નીચે સર્ચનું બટન છે મિત્રો. સર્ચમાં ખાલી તમારે લખવાનું છે રાશન કાર્ડ. ઓકે મિત્રો, રાશન કાર્ડ. ઓકે, તો રાશન કાર્ડ તમે સર્ચમાં લખશો એટલે બધા જ રાજ્ય આવી જશે. ઓકે મિત્રો, તો આપણે પહેલાં જે નંબર ગોત્યા હતા તે પ્રમાણે આપણે હવે અહીંયા રાજ્ય સિલેક્ટ કરી લેવાનું. ઓકે મિત્રો, હવે અહીંયા આધાર કાર્ડ આપણા આપી દેવાના. હાલો હું આધાર કાર્ડ આપી દઉં, કારણ કે મારે જ ખુદનું જ ડાઉનલોડ કરવાનું છે. તો આધાર કાર્ડ આપી દેતા નીચે મોબાઈલ નંબર આપી દેવાના. મોબાઈલ નંબર આપી દેવાના નીચે, અને ઉપર આધાર કાર્ડ નંબર આપી દેવાના. આધાર કાર્ડ નંબર અને મોબાઈલ નંબર તમે આપી દેશો મિત્રો, ઓકે કરશો એટલે આ જોઈ લેવો, આ પ્રિન્ટ
પ્રિવ્યૂ દેખાડી દીધું. ઓકે મિત્રો, હવે માત્ર ખાલી આ રાશન કાર્ડને તમારે પ્રિન્ટ જ કરવાની છે, ઘેર બેઠા કાંઈ જવાની જરૂર નથી. ઓકે મિત્રો, તો વિડીયો સારો લાગ્યો હોય અને થોડી પણ હેલ્પ મળી હોય લાઈક કરી દેજો. ચેનલમાં પહેલી વખત આવ્યા હોય તો સબસ્ક્રાઈબ કરી દેજો. તમારા મિત્રો સાથે શેર કરવાનું ભૂલતા નહીં. થેન્ક યુ મિત્રો.